हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So chanting ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆಡಿಯೋ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna ಎಲ್ಲರಿಗೂ Hare Krishna. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ದೀಪಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ, ವೇಣು ಮಾತಾಜಿ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಯಾದವ್ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿನ್ನೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಮೋಕ್ ಪ್ರಭು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಜಿ. ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರು ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹೋದಾಗ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ದುರ್ಯೋಧನ ಕೃಷ್ಣನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ದಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು? ಅರ್ಜುನ ದಡ್ಡನ, ದುರ್ಯೋಧನ ದಡ್ಡನ? ಯಾರು ದಡ್ಡ ಇದರಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ದಡ್ಡ? ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕೈ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೀತಾ ಎಂ ಮಾತಾಜಿ, ದುರ್ಯೋಧನ ದಡ್ಡ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಗೀತಾ ಎಂ ಮಾತಾಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾತಾಜಿ. ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ದುರ್ಯೋಧನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೈನ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ನಾ ಹೋಪಿಂದ ಅವನು ತಲೆ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಅವರು ಮಲಗಿದ್ದು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋದೇ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಅವನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು. ಸೊ ದಡ್ಡ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಕಮಲಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಮಲಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾತಾಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಕಮಲಾ ಮಾತಾಜಿ, ಕಮಲಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ವಾ?
ದುರ್ಯೋಧನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಮೈಕ್ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ. ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೃಷ್ಣನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ. ಆ ಸೈನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಸೈನ್ಯ ಅದು. ಆದ್ರೂ ಸಹ ದುರ್ಯೋಧನ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೆದ್ರು? ಹೇಗ್ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು? ಅರ್ಜುನನ್ ಕಡೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಘಟಾನ್ಘಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ದುರ್ಯೋಧನನ್ ಕಡೆ. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸೈನ್ಯ, ಭೀಷ್ಮ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಸಹ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಕರ್ಣ ಇದ್ರು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇದ್ರು. ಹೇಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು? ಹೆಂಗಿದ್ರು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹೆಂಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಸೋತ್ರು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ದುರ್ಯೋಧನ ಸೋಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಾಯ್ತು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನಕ್ಕಾಯಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಜಿ? ಓಕೆ, ಅರ್ಜುನ ಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಇದ್ರು, ದುರ್ಯೋಧನ ಅಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜುನ ಜೊತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಇದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಇದ್ರು, ಜಯ ಶತಸಿದ್ಧ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ ಕಡೆ ಜಯಲಿದ್ದರತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ರಥದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಬಾವುಟ ಇತ್ತು, ಹನುಮನ ಬಾವುಟ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಖಂಡಿತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಯ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. 100% ಮಾತಾಜಿ, 100%. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ವೇಣುಪ್ರಭುಜಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಡ. ಆಹಾ, ಎಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ವೇಣುಪ್ರಭು. 100%. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಅವನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ಭಗವಂತ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅವನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರು ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬಂತು. ಯಾವುದದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ? ಈ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಂಚಿತ್ ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು, ಮಹಾಭಯದಿಂದನೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಾನೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಅವನೇ. ನಿನ್ನೆ ಅಂತೂ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಸಹ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನಂತರ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ಬೇಕು. ದುರ್ಯೋಧನಂತರ ದಡ್ರಾಗಬಾರ್ದು. ರಾವಣ ಆಗ್ಲಿ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಆಗ್ಲಿ, ಎಂತೆಂತ ಮಹಾನ್ ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತೆಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ತೋರಿಸಿ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಬಲವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ದಾಗ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತೇವೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪನೋ ಅಮ್ಮನೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿನೋ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನೋ, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ ಜೊತೆನೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋರು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಮನೆಯವರು ಆಯ್ತಾ. ಅವ್ರನ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬರೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಗೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 2,000ನೋ 5,000ನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರು 5,000 ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೋ? ಬುದ್ಧಿವಂತರು ದುಡ್ಡು ಈಸ್ಕೊಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರಿದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೋ?
ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು? ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಹೋದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದು 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಒಂಚೂರ್ ಮೇಲೆ 5,120 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100 ರೂಪಾಯೋ 20 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ 5,000 ತಗೊಳ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಓ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು, ನನ್ ಮಗನ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ತಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ನೀವೇ ಹೋದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗೇನೆ ನಾವು ಸಹ ಅರ್ಜುನಂತರ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಮಕ್ಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲ್ಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಆಸೆಗೆ ಎಂತೆಂತೋದೋ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದ್ ಪೂಜೆ. ನಮ್ಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯನ್ಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನಿಂದ ಬೆಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮರಕ್ಕೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಸಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ನಮ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಹಂಗ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಗುಣ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತೇವೆ. ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಋಣ ತೀರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. ಇದು ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ದಾರಿ, ಇದು ನಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ದ ಲೆಕ್ಕ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ, ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು, ಮನು ಮತ್ತೆ 4 ಋಷಿಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಲ ನಾನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಿದಾವೋ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗೂ ಈಶ್ವರ ಅವನೇ, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಅವನೇ. ಅವನನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ರುನು ಬಿಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡ್ದಾಗೆ, ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ರನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಮರ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮರಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಮರ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಗೂ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಿವ, ಒಂದೊಂದು ಕೊಂಬೆಗೂ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಿವ, ಕೊಂಬೆಗೆಲ್ಲ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ದಿನಾ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಮರಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಿವ? ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರು ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ, ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ ನೀರ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಗೂ ಕೊಂಬೆಗೂ ನೀರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಮರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಮರಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. 2 ತರನು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರೀತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದ ಬಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಇಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಹ ಹಾಗೆ ನಂಬೋರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೋಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನೋಡೋಣ, ನಾವೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡೋವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಅಧ್ಯಾಯವೇ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರ್ನಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾನಿತಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀ ರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೀಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧೂಭಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಾದ ನಾಮನಿಷ್ಠದಾಸರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅವನ ವಿಭೂತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ, ಆ ಮುದ್ದಾಗಿರೋ ನಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಾರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಕೃಷ್ಣ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು, ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ನಿಜವಾದ ರೂಪ ಹೇಗಿದೆ, ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ರೂಪ ಇದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವ ರೂಪ ದರ್ಶನ ಅಧ್ಯಾಯ 11. ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಮದನುಗ್ರಹಾಯ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯ ಮಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಹಿತಂ ಯತ್ವಾ ಯೋಕ್ತಂ ವಚಸ್ತೇನ ಮೋಹಾಯಂ ವಿಗತೋ ಮಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಗೌಪ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ದಯೆಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಈಗ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಭ್ರಮೆ? ಯಾವ ಭ್ರಮೆ ಇತ್ತು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ? ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ನಾನ್ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವ್ರು ಸಾಯೋದು, ನಾನು ಅಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟು ಬಿಡಿಸಿ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ರೋ ಆ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಸಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಓದ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ. ಆ ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ನಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಸಹ ತಲುಪ್ಬೋದು, ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೀಗಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ 2, 3, 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಕಮಲ ನೇತ್ರನೇ, ಕಮಲದಂತ ಕಣ್ಣಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಿವರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಾಗದ ನಿಮ್ಮ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ವಾ? ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಪರಮ ಪ್ರಭುವೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆ, ಪುರುಷರೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮನಾದವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಎಲ್ಲ ನನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಳಗಡೆನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೂರ್ಯ, ಬೆಳಕು, ಪ್ರಕಾಶ, ಮತ್ತೆ ಶಿವ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಸ್ಕಂದ, ಇಂತೆಂಥದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಹೇಗೆ ಈ ವಿಶ್ವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಅದ್ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು? ಎಲ್ಲದ್ರೊಳಗಡೆನೂ ನೀವಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ ಹೇಗೆ? ಆ ರೂಪವನ್ನ ನೋಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಓ ನನ್ನ ಭಗವಂತ, ಎಲ್ಲ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಒಡೆಯನೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಂದನೇ ಬಂದಿದೆ ಈ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಿನಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಾರಥಿ ಆಗ್ತಾರ ಅವರು, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಥವನ್ನ ಚಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಸಾರಥಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗು, ರೈಟ್ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಸಾಧನ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಅರ್ಜುನನಿಗೋಸ್ಕರ. ಅಂತಹ ಅರ್ಜುನ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಆ ಅನಿಯಮಿತ ಸರ್ವಾರ್ಥಿಕ ರೂಪವನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೃಷ್ಣನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ರೂಪ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನ್ ನಿಮ್ ದೇವ್ರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನ್ ನಿಮ್ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಹೇಳಿ ನಮ್ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ನನ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನು? ನಿಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ರೆ ತೋರ್ಸಿ ನಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಾಸ್ತಿಕರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ, ಏನ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವಿಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ನಮ್ರತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಹಂಗ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಆ ಅನಿಯಮಿತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಸಹ ನೋಡಕ್ಕಾಗೋದು, ನಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ. ನಾನು ಅದು, ನಾನು ಇದು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಹೇಳಿದನು, ಪೃಥೆಯ ಮಗನಾದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು 100,000
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ದಿವ್ಯ ವರ್ಣಗಳ ನನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡು. ಓ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಏನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಈ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೋಡು. ನೀನು ಈಗ ಏನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆಯೋ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನೇನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಬಹುದೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ವಿಶ್ವರೂಪವು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯೋ ಅದೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಂತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಏನೇನು ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನೂ ಸಹ ನೀನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಚರಾಚರ ಯಾವುದು ಓಡಾಡುತ್ತೋ ಯಾವುದು ಓಡಾಡಲ್ವೋ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಎಲ್ಲಿವೆ? ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನೇ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮ ಸತ್ಯ. ಅವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಅವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳು ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ ನಮ್ಮಂತ ದಾಸರು, ಯಾರಿಗೆ ದಾಸರು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿರೋರು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಣ್ಣಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಣ್ಣು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕಣ್ಣು. ನಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪುಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ತುದಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದು 100 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪೀಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೂ 100 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೈಜು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ? ಅದೇಂಗ್ ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ? ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದೆ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಧನ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪು, ಹೈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ, ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ತೊಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರೋರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಗಿದೆ, ಸೋಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡಾಗ ವೈರಸ್ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡಿರೋರು, ಅವನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದವರು ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವದನ್ನ ನಂಬಬೇಕು. ನಂಬಿಯ ದಾರಿ ಸಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೂ ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ನೋಡು. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಬೇಕು? ದೈವಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ನಾವಿವಾಗೆಲ್ಲ 3D 5D 4D ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗ್ಲಾಸಸ್ನ ಹಾಕೊಂತೀವೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸದೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ದಯೆಯಿಂದ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮಗೆ ದೊರಕಿದಾಗ ನಾವು ಸಹ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಜುನನ ಹಂಗೆ ನಮಗೂ ಸಹ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಬ್ರು ಗುರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೂ ನೋಡ್ದೋಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಯಾರೂ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು,
ಏನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ, ನೀವ್ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರೂ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ನೀವ್ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಯರು ಸಹ ಹಣ್ಣನ್ ತಿಂದ್ರು. ಬಂದು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಂದೆ, ನಾನು ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದೆ, ನಾನು ಈ ಕತ್ಲು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದೆ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಕಾರಣ? ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ನೀನು ಹಣ್ಣು ತಿಂದಿಲ್ಲ? ನಿಂಗ್ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಆಗ ಆ ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ ಹೇಗ್ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಯಾರೂ ಕಾಣದೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ಹೇಗ್ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕತ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಾನು, ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿರೋ ರುಚಿ ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನನ್ನ ದೇಹ ಇದೆ, ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾರೂ ನೋಡ್ದೆ ಇರೋ ತರ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಯಾರಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಈ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ? ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಈ ಶಿಷ್ಯ. ಯಾರು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾಸರು. ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಕಮಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಕನಕದಾಸರು, ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ಮಾತಾಜಿ ಬಂದ್ರಾ? ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಿರ್ಬೋದು? ಕನಕದಾಸರ, ಪುರಂದರದಾಸರ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ದಾಸರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವರಿಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು? ಕನಕದಾಸರ, ಪುರಂದರದಾಸರ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳಿಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದಾಗ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಆ ದೈವಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಂದಾಗ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಮೈಕ್ರೋಲಾಜಿಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಣಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತಾರೋ, ಅವಾಗ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಹ ಆ ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ? ಈಗಾಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೋ-ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಆಗ್ಲೇ ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕನಕದಾಸರು ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕನಕದಾಸರು ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ಸಹ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಮಾಡದೆ, ಏನೂ ತಿಳಿಯದೆ ನಾವು ಕೂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೀವೊಬ್ಬ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಮಾಲಿಗೋ, ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. CM ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಸಿಕ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡು. ಇನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ನ ಕುತ್ಕಡೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟೂ ತಗೊಳ್ದೇನೆ, ಬಾಪ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ ನಿಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಹೇಗ್ ನಾವ್ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಭಗವಂತನ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ನಮಗೂ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತೆ.
ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ರಾಜ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಸೊ ನಾವು ಜ್ಞಾಪನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಡೀತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸಂಜಯ ಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸಿದ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪ, ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಹೇಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 10-11 ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ಮಾತಾಜಿ. ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಾತಾಜಿ, ಅನೇಕ ವೃತ್ತ ಅನೇಕ ವಕ್ತಾನಯನ ಮನೆ ಕಾದ್ಭುತ ದರ್ಶನಂ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯಾಭರಣಂ ಅನೇಕೋದ್ಯತಾಯುಧಂ ದಿವ್ಯಾ ಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಂ ದಿವ್ಯಾ ಗಂಧಾನುಲೇಪನಂ ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಯಂ ದೇವ ಮನಂತಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅರ್ಜುನನು ಈ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅರ್ಜುನ, ಅದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಹ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ಗಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ವಿವರಿಸಿರೋದನ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು, ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಅದ್ಭುತ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಂಡನು. ಆ ರೂಪವನ್ನು ಅನೇಕ ಆಕಾಶದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ರೂಪ ಅನೇಕ ದೈವಿಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅವರು ದಿವ್ಯ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು, ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಹಲವು ದಿವ್ಯ ಗಂಧಗಳನ್ನು ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಮಯವಾಗಿತ್ತು, ಉಜ್ವಲವಾಗಿತ್ತು, ಅನಂತವಾಗಿತ್ತು, ವಿಶ್ವತೋಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲವರೆಗೂ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಭಗವಂತ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರಿದಾರ ಅವನೊಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅರ್ಜುನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅವನ ಪೂರ್ತಿ, ಅವನ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಾಯಿಗಳು, ಎಷ್ಟು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಆ ಆಭರಣಗಳು, ಮೈಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಆ ಸುಗಂಧ, ಆ ಗಂಧ, ಎಷ್ಟು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ. 100,000 ಸೂರ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾದರೆ, ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? 100,000 ಸೂರ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾದರೆ ಅವರ ಕಾಂತಿಯು ಈ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಮ ಪುರುಷನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೋಲಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಹಂಗೆ ಪಳಪಳ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಕೃಷ್ಣ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಆ ಪ್ರಕಾಶ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಆ ತೇಜಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 100,000 ಸೂರ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಟ್ಟಾಗ ಆ ಬೆಳಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬೆಳಕಿನ ಸಮ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ.
ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಸಾವಿರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅನಿಯಮಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನ ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿದನು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ, ನೀವೊಂದು ಸಾಸಿವೆನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಮೂಟೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಣಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದೇನೋ ನಾವು, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ಕೂದಲ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡ ಅರ್ಜುನನು ತಲೆಬಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ತಾನು ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ 2 ಕೈ ಆ ಸುಂದರ ಮುಖವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯನಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ತೇಜಸ್ಸು, ಆ ಸುಖ, ಆ ಸಂತೋಷ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇಂಥ ರೂಪವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಭಯ ಆಗದೆ ಇರುತ್ತಾ, ರೋಮಾಂಚನ ಆಗದೆ ಇರುತ್ತಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸರೆಂಡರ್. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈಯನ್ನ ಮುಗಿದು ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಜೀವಿಗಳ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು, ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿಗಳ ಮೂಲ ನಾನು, ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ದೇವತೆಗಳ ಮೂಲ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಗವಂತ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಮಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡ ಅನೇಕ ತೋಳುಗಳನ್ನು, ಹೊಟ್ಟೆ, ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಮಧ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಕಾಣಲಾರೆನೋ. ಯಾ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಯಾ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರು ಸಹ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆದಿ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೂಪ, ಯಾವುದು ಮಧ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ದೇಹ, ಅಷ್ಟು ಭುಜಗಳಿದಾವೆ, ಅಷ್ಟು ತಲೆಗಳಿದಾವೆ, ಅಷ್ಟು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕಷ್ಟ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೂಪದ ಪ್ರಭೆಯು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಅಥವಾ ಅಳತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಭೆಯಂತೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡಿದೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಈ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ರೂಪವು ವಿವಿಧ ಕಿರೀಟಗಳಿಂದ, ಗದೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯಂಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಕಾಶದ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ರಹನ ಆದಷ್ಟು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತರ್ತಾರೆ. ಅದ್ ನೋಡಿದಾಗ ಓ ನಮ್ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ್ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೋಡ್ದಾಗ್ಲೇ ನಮಗ್ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ದವನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಯ ಆಗದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ? ಕಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದೇ ಸರಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ. ನೀವು
ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ, ಭಗವಂತನನ್ನ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲನಾದನವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನರು, ಅದಕ್ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಆದಿ ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪಾಲಕರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಭಗವಂತ. ಅವನು ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದಾರಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸೋದು. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟೋರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ. ಅವನೂ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮಗೂ ಪಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು, ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಿ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸುಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಸೂರ್ಯ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರೋ ಪ್ರಕಾಶ, ಅಷ್ಟರ ಸಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಕಾಶವಿದೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೂ ಆಕಾಶವನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳ ನಡುವಣ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು? ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಆಕಾಶ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಕ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಓ ಮಹಾತ್ಮನೇ, ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿವೆ. ಯಾರಿಗ್ ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಭಯ ಆಗ್ಬೇಕು? ಭಯಾನಕ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸಲ್ಗೆಗಿರ್ತೀವಿ. ಏ ಅಪ್ಪ, ಓ ಅಮ್ಮ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಅಪ್ಪನ್ ಕೋಪ ಬರ್ಲಿ, ಅಮ್ಮನ್ ಕೋಪ ಬರ್ಲಿ, ಓಡ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ರೂಪ, ಅವರ ನಿಜವಾದ ಎಲ್ಲ ರೂಪ ಶಾಂತಿಯಾದದ್ದು, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ವಿನಾಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೀತಿ ತೋರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೋಪದ್ದು ನೋಡ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಪ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿ ನೋಡ್ತೀವೋ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಮ್ಮನ್ ನೋಡಿ ಎದ್ರುಕೊಳ್ಳೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದೀವಿ, ಅಪ್ಪನ್ ನೋಡಿ ಎದ್ರುಕೊಳ್ಳೋರು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಭಯ ಆಗದೆ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅವನಿಗೆ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತದೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ್ದನ್ ನೋಡೋದು, ಯಾವ್ದನ್ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗಾಗ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧರ ಸಮೂಹಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ವೇದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಆ ರೂಪವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶರಣಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನನ್ನ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ನೀನು ಹೀಗೆ, ನೀನು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದೊಂದು ರೂಪವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಎಲೈ ಮಹಾಬಾಹುವೆ, ಹಲವು ಮುಖಗಳನ್ನು, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಬಾಹುಗಳನ್ನು, ತೊಡೆಗಳನ್ನು, ಪಾದಗಳನ್ನು, ಉದರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ದೇವತೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಅವರ ಲೋಕಗಳು ಭಯಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರಂತೆ ನಾನೂ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ಗೂ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಕೃಷ್ಣ, ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ.
ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ, ಆಕಾಶವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಉಜ್ವಲ ಬಣ್ಣಗಳು, ತೆರೆದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಭಯದಿಂದ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ. ನನ್ನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಸಮಚಿತ್ತವನ್ನಾಗಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಸಂತೋಷ, ಭಯ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಎಲ್ಲಾ ಪುತ್ರರು, ಅವರ ಮಿತ್ರ ರಾಜರು ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಪುಡಿಯಾದ ಕೆಲವರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಭಗವಂತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಅವರ ತಲೆ ಪುಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಶ್ವರೂಪ. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾಶ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ನೀನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೂ ನೋಡ್ತೀಯಾ, ಮುಂದೆ ನೀನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಅರ್ಜುನ ಕೌರವರ ಕಡೆ ಇರುವವರನ್ನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಹ ಭಗವಂತನ ಬಾಯಿಗೆ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನದಿಗಳ ಹಲವು ಅಲೆಗಳು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾಯೋಧರು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವರು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನ, ಕೃಷ್ಣ ನೀವ್ಯಾರು? ನೀವು? ನನ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೃಷ್ಣನ? ಯಾರ್ ನೀವು? ಆಗ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಕಾಲೋ ಹಸ್ಮಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ, ನಾನು ಕಾಲನು, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳ ಮಹಾನ್ ವಿನಾಶಕನು, ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ಯಾಕೆ? ಸಂಬಂಧಿಕರಂತನ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೌರವರು ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಧರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು. ಪಾಂಡವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಧರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಧರ್ಮವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಭಗವಂತ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಡೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಿಷದಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲ್ 1% ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ, ಅವನ ಮಹಾನತೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎಂತವರಾದ್ರೂ, ನಾವೆಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ರಾಕ್ಷಸರು ಸಹ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ರಾಜರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರೋದು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವನ ಆ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ತೋರ್ಸೋದು, ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸವಿದು ಅವನ ದಾರಿ, ಅವನ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನಾವ್ಯಾರು ಆ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಯಾರೂ ನಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ್ ಕೆಲ್ಸ? ಧರ್ಮವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಅಧರ್ಮವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡೋದು, ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ದುಷ್ಟರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸೋದೆ ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಯುಗೇ
ಯುಗ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದದ್ದರಿಂದ ಎದ್ದೇಳು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆ, ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು. ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಾತನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಸವ್ಯಸಾಚಿಯೇ, ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದೇನಾಗ್ಬೇಕು ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವೇಸ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ. ಏನಂತ? ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರ ತಲೆಲೆಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದಾರೋ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅರ್ಜುನ ಯಾಕೆ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು? ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೇಕು? ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾತ್ರ. ನಮಗೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಬಹುದು, ನಮ್ಮಿಂದ ಒಬ್ರು ಧರ್ಮದ ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಬ್ರು ಅಧರ್ಮದ ದಾರಿ ಯಾವುದು, ಕೆಟ್ಟೋರಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ರಾಕ್ಷಸರಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹುಳ್ಳು ಕಡ್ಡಿಯೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಡಿಬಹುದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಂತೆಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ದೇಶಗಳು ಸಹ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತಹ ಏಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಕಂಡವರು, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು, ಯಾರು ಸಹ ನಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಷ್ಟು ಈಗ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು, ಎಂತೆಂತ ದೇಶದವರಿದ್ರು ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಆ ಶಕ್ತಿ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಎದ್ದೇಳೋ, ನಾವು ಸಹ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆ. ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ, ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತೇವೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ವೈಶ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಶೂದ್ರರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಹ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಯಾರು ಇಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಾರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಂತ ಈ ದೇಹವನ್ನ, ಈ ಆತ್ಮವನ್ನ ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ಗ್ರೇಟು, ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಗುರು, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು. ತಪ್ಪು. ನಾವ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಧ್ಯಾಯ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ.
ನಾಳೆ ಭಾಗ 2 ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಾಳೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ನಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸೋ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಪುಣ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಸಹ ಆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಅರ್ಜುನನ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾದಾಗ ನಮಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಶಾರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಕನಕದಾಸರು ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾತಾಜಿನೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೇಮಾರಾವ್ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮೀ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್. ಮಾತಾಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಂಕು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ದಿಗ್ಭ್ರಮೇಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶ್ವರೂಪ ನೋಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಕಮಲಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ ಕೈ ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಂಚೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತಂತ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ನನ್ಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಹೌದು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ ಸಹವಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದರೆಲ್ಲ ಮಯ್ಯ ಮಾತಾಜಿ. ಶೋಭಾಮಯ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲಾರದ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾತಾಜಿ. ಅಯ್ಯೋ ಶೋಭಾಮಯ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಒಂದು ಧೂಳಿಗೂ, ಅವ್ರ ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಧೂಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡೋದ್ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಬಬ್ಬ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಜಿ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ದಯ ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗ್ ನಾನು ಶರಣ ಅನ್ಬೇಕು. ಮಾತಾಜಿ ನನ್ಗೇನೋ ಭಾಗ್ಯ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾತಾಜಿ, ನಮ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ನಮ್ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ದಾರಿಲಿ ಇಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಸಂತೋಷ. ಈಗ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ ಪಾದ ಧೂಳು ಒಂಚೂರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕಳು ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಭಕ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಗೋಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ದಾರಿಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಆ ಕಡೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಇರೋದು. ಕಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ನಮ್ಗ್ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಅದೇ ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಗೆ. ಹೌದು. ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿರೋ ನಮಗ್ ಭಕ್ತಿನೇ ಕಾರಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, 71 ವರ್ಷ ನನ್ಗುನು. ಇನ್ನೂ ದೇವ್ರ ಆಗ್ಲಿ, ಸಹನೆ ಕೊಡ್ಲಿ ನನ್ಗೆ, ಅವ್ನ್ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. 100%. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾತಾಜಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಭಗವಂತ ನೀವ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಕುಂತಿ ದೇವಿದು ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂತಿ ದೇವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ, ನನಗೆ ಎಲ್ ಸುಖ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀಯೋ ನೀನು, ಕೊಡ್ಬೇಡ ನನ್ಗೆ ಸುಖ, ಕಷ್ಟನ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರಂತೆ ಕುಂತಿದೇವಿ. ನಾವ್ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವ, ಕುಂತಿದೇವಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀನ್ ನೆನೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನನ್ ಕೈಲಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು.
ಹೌದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನೇ ಬರ್ಲಿ, ಕಷ್ಟ ಬರ್ಲಿ, ಸುಖ ಬರ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟು, ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವನ್ ಹೇಳೋ ದಾರಿಲಿ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಅನುಭವ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಮಾಡಿದಾಗ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಸ್ಕಾನ್ ಇಂದ ನಾಮನಿಷ್ಠದಾಸರು, ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಮನಿಷ್ಠದಾಸರು ಇದನ್ನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ನಿಮ್ಮಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರನ್ನ ನಮ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವ್ರೆ. ನಾವೊಂದು ಸಾಧನ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಋಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಮನಿಷ್ಠದಾಸರು, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ನಾವೇನೇನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ತೃಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಹಿಕ್ಕೊಳಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲ ಒಂದ್ ಧೂಳಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಮ ಆಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ನಾವ್ ಯಾರು ಸಹ ನನ್ನಿಂದ ಇವನ್ ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಬಾಯಿಲಿ ಪದಗಳು ಬರೋಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಿದ್ರು ಸಹ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ, ನಾವ್ ಯಾರು ಏನಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತಿದಾನಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋದು, ಸಂತೋಷ ಆಗೋದು ಅದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೆನ್ನೆ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ತೃಪ್ತಿ, ಅಪಾರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತೇವೆ. ನಮ್ಗಷ್ಟೇ, ಅದೇ ನಮ್ ತೃಪ್ತಿ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ನಾವೊಂದ್ ಸಾಧನ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ, ಅದೊಂದೇ ನಮ್ ತೃಪ್ತಿ. ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀರಾ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಸಮಯ 1 hour 1.5 hour ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂತೀರಾ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್? ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗಂಡಂಗೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡಂಗೆ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಟೈಮನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲ ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ. ಅಂತ ಸಮಯವನ್ನ ನೀವ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇರ್ಲಿ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಬೇಡ್ಕೊಂತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೀಪಾ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ವೇಣುಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾಜಿ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ ಭಾಗವತಂ ನೋಡೋಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತನ್ಗೆ ಅದು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ನಾನು ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೇನೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾತಾಜಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ವಂದನೆಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 2 ರೂಪವನ್ನ ಭಗವಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಆ ರೂಪ, ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನಿನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನ ನಾಳೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ, ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿದ್ದು, ಅವನ್ಗ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾಳಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೈ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ಮಾತಾಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. 50ಗೆ 47. ಓ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೋಡ್ದೆ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋನು ನೋಡ್ದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾವ್ದು? ಶ್ರೀವಾಸಂಗ ಪ್ರಭು ಅವ್ರದ್ದು ಲೆವೆಲ್ 2. ಮಾತಾಜಿ ಹಾ ಹೌದು, ನೋಡ್ದೆ. ಹೌದು. ಹಾ ನನಗೇನು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ.
ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ನಿಜ ಆಳವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕಲ್ತು ಆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸಂಬಂಧ ತರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬ, ನಂಗೆ ನಿಜ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಆ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋನ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸಹ ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀವಾಸಂಗ ಪ್ರಭು, ಶ್ರೀಧರ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವರು ಈಗ ಶ್ರೀವಾಸಂಗ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿದೆ. ಅವರು ದೀಕ್ಷೆನ ತಗೊಂಡ ನಂತರ 2ನೇ ದೀಕ್ಷೆನ ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ. ಅವರೇ ನನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನ. ಅವರಿಂದನೇ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪರಿಚಯ. ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ ನಾನು. ಲೆವೆಲ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಅಲ್ಲ, ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಇದ್ದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋನ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ, ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಳು ಮನೆ ಕೆಲ್ಸ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಆಸಮ್ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಭೇಟಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ರೂಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಉಳಿದ ಭಾಗನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಇನ್ನೂ 2 ರೂಪಗಳನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.